السلام علیکم. نوائے وفا ایک خوبصورت اور منفرد چینل جہاں آپ کو علم و ادب، شعر و شاعری، نظم و نثر اور مختلف موضوعات پر دلچسپ ویڈیوز ملیں گی. سو سبسکرائب کیجئے اور اپنے باذوق ہونے کا ثبوت دیجئے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ناظرین، میں اپنے چینل نوائے وفا سے آپ سے مخاطب ہوں. آج میں نے، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے فورم پر، اپنے چینل پر ایک بہت معتبر، بہت محترم ہستی احسان بٹالوی صاحب کو انوائٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ میرے کافی سارے پروگرامز آپ دیکھ چکے ہوں گے. آج ایک بہت حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے انہیں دعوت دی ہے کہ کچھ یہ ان سے رائے لی جائے گی اور کچھ میری رائے بھی شامل ہو جائے گی. تو بہت خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتی ہوں جناب احسان بٹالوی صاحب. بہت شکریہ. آپ کا موضوع ایسا ہے کہ جس میں مجھ سے زیادہ یہ چیز آپ کو جواب دینا ہوگا کہ سوشل میڈیا نے انسانی رشتوں میں بہت بڑی دراڑ ڈال دی ہے. مثلاً میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی. صرف ایک شہر لاہور میں ڈیلی جو طلاق اور خلا کے کیس فائل ہو رہے ہیں وہ 400 سے زیادہ ہے. درست کہہ رہے ہیں. اور اسلام آباد کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد، جو ابھی ابھرتا ہوا شہر کہا جا سکتا ہے، اس میں ریشو اس سے بھی بڑھ گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا جس کا مقصد تو تھا کہ انفارمیشن پھیلائی جائے، کیا وہ انفارمیشن کی بجائے وہ ذہن نہیں پھیلا رہا جس سے رشتے کمزور ہو گئے؟ آپ ایک ایجوکیشن بھی ہیں، آپ ایک سوشل میڈیا کی پاپولر ممبر ہیں، آپ ایک اچھی شاعرہ بھی ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کا انالیسس ہم سے بہتر ہوگا. آپ بتائیے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت سوال ہے، بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور احسان صاحب بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ کے سوال کا جس حساب سے آپ نے سوال کیا ہے، جس تناظر میں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، باہر نکلنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، اور اسپیشلی ینگ جنریشن سے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میڈیا جو ہے پازیٹیو تھا کہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں، اس سے آپ ایک گلوبل ولیج جو ہے وہ جیسا قائم ہوا تھا، آپ کی ٹپس پہ ہیں ساری معلومات اور سارا کچھ، اور اس کو بہت پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے تھا، اور نو ڈاؤٹ ہے بھی، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئی تھنک زیادہ ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، چونکہ میں نے ینگ بچیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت انٹریکشن رہا ہے میرا، تو ان پہ اس کا بہت برے اور بہت نیگیٹو اثرات ہیں. اس میں ایک تھوڑا سا سوال اور ایڈ کر جی دیں. جی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہم نے نئی نسل کی ٹریننگ نہیں کی تھی کہ سوشل میڈیا کس کام کے لیے آیا ہے. ہم نے ایسا ہی ہے کہ جیسے اناڑی کے ہاتھ ہم بم پکڑا دیں کہ جب یہ بم چلاؤ، جی بالکل آپ کو بجائے لوگ اپنے دشمن تو مارنے کے اپنے اوپر بم چلانا شروع ہو گئے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں احسان صاحب میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو آپ یقین کریں کہ جب میرے گھر میں نیا کمپیوٹر آیا تھا، موبائل تو ظاہر بچوں کو ینگ ایج میں نے بہت دیر سے دیے، تو کمپیوٹر پہ بھی میں اس وقت تک سوتی نہیں تھی جب تک بچے نہیں سو جاتے تھے، اور میں چیک کرتی رہتی تھی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ یہ بڑی ٹف ڈیوٹی ہے، لیکن آج کل اب وہ کمپیوٹر سے ہٹ کے جب موبائل، اور پھر موبائل کا وہ ایک فلو، اور ایک سمجھیں کہ ایک بھرمار ہو گئی، وہ ایک ایسی چیز بن گئی جو گلی گلی میں اویلیبل ہے، تو آپ بچوں کو کتنا بچائیں گے. لیکن اس سلسلے میں پھر ماں باپ کی ٹریننگ اور ماں باپ کا ہولڈ ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ تربیت میں یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں اساتذہ اور اس میں سارا کچھ، اور پھر ایک اویئرنیس دینی چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس بھی وہ پیرنٹس جو اس بات پہ فوکس کریں تو وہ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، جب اسکول میں ہوتا ہے، جب کالج میں ہوتا ہے، تو اس کی کمپنی کیا ہے، اس کو کس طرح کا ماحول اویلیبل ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے یہ پیرنٹس کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ٹریننگ دینا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہو. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی تجربے سے، لوگوں کے اپنے دوستوں کے ہلکے میں، جی کہ اس پہ 100% قصور باپ کا ہے. جی میں 100% کا ہے، میں 1% بھی رعایت نہیں کی. جی اس لیے کہ میں
आप अपने सहेलियों से, बहनों से, रिश्तेदार से बातें कर रही हैं, नो डाउट, और बच्चे को जो 2 साल 3 साल के बच्चा मोबाइल पकड़ा दिया है, नो डाउट, नो डाउट। तो मैं क्या माँ वापस माँ नहीं आ सकती जो माँ थी, आज जो की माँ का माँ, असल रोल था? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि आज की माँ का 100% कसूर है। ये कुछ दिन हुए मेरा एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का, तो मैंने देखा एक बच्चा रो रहा है तो माँ ने, और उसके साथ 2-3 लोग और थे फैमिली के, तो दादी होंगी, नानी होंगी, जो भी, लेकिन रोते हुए बच्चे के लिए माँ ने फटाफट मोबाइल निकाला और उसमें जो है वो कुछ ना कुछ आई डोंट नो क्या लगा के तो उसको दे दिया बच्चे को, कि और बड़े फख्र से बता रही है कि हमारा बच्चा इससे चुप होता है। और मैं यही सोच रही थी, वैसे अगर मुझे बुरा ना माने, मैं कहूँगा लानत ऐसी माँ पे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेरा दस्तें खराब कर रही हैं ये बदबख्त औरतें इस तरह की, आपके, ये आपको नहीं समझ आती? नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपके वर्ड्स बहुत हार्श हैं, तो मैं क्या कहूँ बतावे, मतलब अल्लाह और रसूल ने क्या कहा, माओ का रुतबा क्या रखा अल्लाह ने, कि माओ के कदमों तले जन्नत रखी, जिसके लिए जो मुसलमान जब पैदा होता है तो वो आगाज ये करता है कि मैं जन्नत पे कैसे जाना है। तो ऐसी बेहिस बेशरम माओ ने जन्नत देनी है कि उसको मोबाइल देना है, ये बता रहे हो। नाज़रीन, इनकी तरफ से एक लिहाज से सिर्फ अल्फाज के लिए माजरत, ख्यालात के लिए और बात के लिए नहीं, क्योंकि बात उनकी 100% दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द यही सब कुछ देखती हूँ। और मैं जैसे मैंने पहले बताया, मैं देख चुकी हूँ कि यूथ कैसे जो है वो तबाह हो रही है और क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं उन्हें, और वो बच्चे, हम जैसी वो जनरेशन जिन्हें एक मुद्दत तक बहुत सारी चीजों से अवेयरनेस ही नहीं होती थी और माँ बाप के कहे पे चलते थे, यानी उनकी नजर को अपनी नजर बना लेते थे, उनके कहे को अपना मकसद और पर्पस समझ लेते थे। आजकल इससे सिचुएशन बिल्कुल उलट है। अब बच्चे, इसीलिए बच्चे जो है माओं को सिखा रहे होते हैं, लेकिन कसूर वाकई माओं का है कि स्टार्ट से, ये बुनियाद से जरूरी है। और इसका मैं आपको दूसरा अपने तजर्बे से कहूंगी कि जब मेरे बच्चे बाहर निकले थे, जब मेरे बच्चों का एक्सपोजर, जाहिर है एक्सपोजर तो स्कूल से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो सीनियर क्लासेस में आए तो मैं हर बात पे वो उसी तरह से करती थी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो मेरे बच्चे हंस के कहते थे, मेरा बेटा हंस के कहता, मामा आप बहुत भोली हैं, आपको क्या पता बाहर क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप को बहरहाल उन चीजों से बचा के रखा जो जिससे मोबाइल और मीडिया के जरिए बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। बाकी ये बात दुरुस्त है कि बहुत कुछ सारा ब्लेम नहीं दिया जा सकता। जो मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें एनवायरमेंटल होती हैं, बहुत सारी चीजें किस्मत का लिखा होती हैं, कुछ हालात होते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी इस बात पे जरूर एग्री करती हूँ कि तरबियत बहरहाल, कितने भी आप कोई बच्चा बिगड़ भी जाए ना, तो उसकी तरबियत बहरहाल कहीं ना कहीं जरूर नजर आती है। उसका पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने, उसकी माँ ने कहीं ना कहीं उसके अंदर इखलाकी वैल्यूज डाली हैं, और जो चीज बचपन में सीख ली जाती है वो कहीं जाती नहीं है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा तजर्बा है। हालात अगर वक्ती तौर पे बदल भी दें तो वो तरबियत अपनी जगह पे कायम रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोग खुद भी, मेरे प्यारे नाज़रीन भी एग्री करेंगे। अब आप बताइए। बहुत शुक्रिया अपनी फाइनल लाइन। विफा आपका भी, और मैं इस पे बिल्कुल नहीं कहूंगा तो लफाज मैं माजरत करूंगा, इसलिए कि जब अल्लाह ने ऐसी बातों पे लाने भेजी है, दुरुस्त तो कह रहे क्या हम नहीं भेज सकते? दुरुस्त कह रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अपने घरों की हिफाजत खुद करेंगे और अपनी खवातीन को बताएंगे कि क्या नुकसानात है, और वो खवातीन भी अपने अल्लाह और रसूल की खातिर अपने बच्चों की बेहतरी का सोचेंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, एहसान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और आपकी आरा की मैं मुंतज़िर रहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि किससे एक बहुत खूबसूरत पैगाम आगे जाएगा। और जहां पे हमारी गफलत है तो यकीनन मैं ये समझती हूँ, जैसे कि मैं एक टीचर रही हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप 30 बच्चों को 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें से 2 भी अगर शाइन करते हैं, आपकी बातों की वजह से उनका इखलाक दुरुस्त होता है, वो कहीं निकल जाते हैं, तो ये आपकी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।